वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजं पूजितं शूरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दन महं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र कविस्वर श्री दलपतराम विरचित आ ग्रंथ अध्याय 59मो है। गई काले कथा आपणे 21 चौपाई ने दोहा सुधीनी करी थी। आगळ महाराज जोबन पगी महाराजनी माणकी चोरवा आव्या अने घोड़ीए घोड़ीए महाराजे दर्शन दीधा अने जोबन पगी सत्संगी थई गया अने भगवान त्या डभाणमां बिराजमान छे। मंच पर हरिभक्तो हेतथी प्रभुना दर्शन करीने वारंवार वंदना करता था। ये भगवाननी जे मानुषिक रीस भरी जे लीला छे ए लीलानुं अहीं वर्णन लखे छे। बनी पुनी एक ही बात सो अब कहूँ नरपति सुनो। नर चरित्र साक्षात समरन करन योग्य ही सदा। समरन करन योग्य ही सदा। मूळजी ब्रह्मचारी के छे हे उत्तम राजा, प्रभुना मानुषी चरित्र पण हमेशा स्मरण करवा योग्य छे। एवी जे एक वात बनी ते हवे हूँ तमने कहूँ छूं, सांभळो। भगवानना दिव्य चरित्र कल्याणकारी छे, एवी ज रीते भगवानना मनुष्य चरित्र पण कल्याणकारी छे। माणस जेवी चेष्टा करे छे शुं करवा, भगवाने मनुष्य रूप धारण कर्युं छे। आ लोकमां आवे ने भगवाननी रीत छे के जे लोकमां ज्यां जाय के ई प्रमाणेनी रीत अपनावे छे, युग प्रमाणेनी रीत अपनावे छे। कारण के सजाती सजाती में व्यक्ति ने हेत थाय, मनुष्य ने मनुष्य में थाय, पशु ने पशु में थाय, पक्षी ने पक्षी में थाय। ई जो टोळाओ बंद साथे ज रहता होय एने माणस भेगुं न फावे, माणा ने पशु भेगुं न फावे, माणा ने माणा भेगुं ज फावे। अमुक ने तोय माणा ने माणा भेगुं नथी फावतुं। बोलो हवे एने क्यां मूकवा जावो कयो? पण भगवान कहे छे कि मनुष्य भेगुं मनुष्य लोक में जावुं छे तो मारे मनुष्य जेवी लीला करूँ तो एने मजा आवे। खावानी पीवानी सुवानी बेसवानी वात करवानी चालवानी बधी। हाँ, एमां थोड़ुंक बीजुं मानुषिक भाव बधो देखाय। ज्यां मनुष्य रूप छे ने एटले बधी देहनी क्रियाओ देहधारी जेवी करे। जोवो ए महाराज शुं करे छे। हमण ये भगवाननी लीला छे ने भगवाननो संबंध छे ने એટલે એ કલ્યાણકારી। માનુષિક लीला પણ કલ્યાણ, પણ આપણે મનુષ્ય લીલામાં પણ દિવ્ય ભાવ રાખવો।
એમાં મનુષ્ય ભાવ આવવા ન દેવો કે લે આ લે, આ તો આપણી જેવું કરે છે, આ બીમાર પડે લે, આ બધું તો આપણે બીમાર પડીએ એમ એ પડે, આપણને ભૂખ લાગે એમ એને લાગે, આપણે હોઈ જઈએ એમ એ હોઈ જાય છે, આપણે થાકીએ એમ એ થાકે છે, આપણે બોલ બોલ કરીએ એમ એ બોલ બોલ કરે છે. એવો અભાવ અવગુણ ન લેવો. પણ ભગવાન કરે છે આપણા હિત માટે, આપણા કલ્યાણ માટે, આપણને પ્રેમ થાય એટલા માટે કરે છે. બાકી ભગવાન તો દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ અક્ષરધામનું મૂળ સ્વરૂપ છે. આવો ભાવ રાખો. એક નિશી મેં શ્રી અવિનાશી મંચ ઉપરી પોઢે સુખ રાશી ભૂમિત ભ્રમિત ભક્ત નારાયણ દાસા ગયા મંચ ઉપરે પ્રભુ પાસા નિંદહુ સે ચમકી હરી જાગે સોજન પ્રતિ લરન કો લાગે હે સર્વજ્ઞા સુઅંતર જામી તદપિ મનુષ્ય લીલા કિય હે સ્વામી ચોર ચોર કહી કે પોકારે बहुजन दौरी आयति ही बारे हे आभूषण हरि के तन में कहे प्रभु भय है कांचन में. લ્યો કેવી લીલા કરી ભગવાન. સુખરાશી અવિનાશી એવા શ્રી હરિ એક રાત્રે ડભાણમાં મંચ ઉપર પોઢ્યા હતા. મંચ બનાવ્યો હતો ઊંચો, ચારે બાજુથી બધા દેખાય અને ભગવાનને પણ બધા જોઈ શકે એવો મંચ. મહારાજની ઈચ્છા થઈ કે રાત્રે મંચ ઉપર જ હોઈ જવું છે, કે રૂમમાં નહીં, ઉતારામાં નહીં, તો મંચ ઉપર જ. ત્યાં પથારી કરીને ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે જો તો સરસ સુવાની બધી વ્યવસ્થા કરી. આજુબાજુમાં બધા ભક્તો પણ ગોઠવાઈ ગયા કે ભગવાનની રક્ષણ કરવા માટે. પણ અચાનક શું થયું, રાતનું ટાણું ભગવાન સૂતા છે ને એ જ વખતે ત્યાં સુરતના હરિભગત, સુરતના થોડા માથા ભારે થઈ છે, એક સુરતના નારાયણદાસ નામના મંદબુદ્ધિના એક ભક્ત. કેવા હતા પાછા? મંદબુદ્ધિના, થોડુંક ભોળા ભોળા, બહુ એને કંઈ ખબર ન પડે. એટલે મંદબુદ્ધિ કોને કહેવાય? જેને વિવેક ન હોય. ક્યાં બોલવું, કેટલું બોલવું, કોની હારે બોલવું, ક્યાં ન બોલવું, એ કાંઈ ખબર ન હોય. ક્યાં બેસવું, કેટલું બેસવું, કોની હારે બેસવું, એ ખબર ન હોય. કેટલું ખાવું, હું ખાવું, કોની હારે ખાવું, એ ખબર ન હોય. જોવું, પીવું, સમજ્યા? ક્યાંક પ્રસંગમાં ગયા હોય તો કેમ રહેવું, મર્યાદા રાખવી, વિવેક રાખો, એ કાંઈ ખબર ન હોય. એને શું કહેવાય? મંદ બુદ્ધિ. જેવા છે એવા ભગવાનને ઓળખી ન શકે, મંદ બુદ્ધિ. જેવા છે એવા સાધુને ઓળખી ન શકે, મંદ બુદ્ધિ. આ મંદ બુદ્ધિના માણસોની ત્રાસ વધારે હોય. એને સમજાવવા પ્રયત્ન કરો ને, સમજે નહીં. હા, એની મસ્તીમાં જ હોય. એ શું વિચારે, હું જે સમજું છું એ જ સાચું, એના મંદ બુદ્ધિ. હું જ જ્ઞાની છું, હું જ ધ્યાની છું, હું જ બધું કરું છું ને આ બધા રખડે છે, આ મંદ બુદ્ધિ. મંદ બુદ્ધિને કંઈ પાછળ લાંબુ 5 ફૂટનું પૂંછડું હોય અને માથે 7 ફૂટના શીંગડા હોય એવું ન હોય. મંદ બુદ્ધિ આને કહેવાય. એ પોતે પોતાની મરજી પ્રમાણે જ કરે. આ ઘણી વાર હોસ્પિટલો નથી આખી ઉપર ઓલે એના સ્પેશિયલ એની શું હોય, મંદ બુદ્ધિના આશ્રમો હોય છે, સ્કૂલો હોય છે, બધા એવા જ હોય. એની મસ્તીમાં હોય. એમાં એક ડૉક્ટર ચેકઅપ કરવા આવતો હોય વારે વારે, સમજાય ને? દવા આપવાની ટાઈમે બધું એ તે હોય. મગજ ખહકી ગયું હોય ને, અને પછી થોડીક ઉપરના સ્ક્રૂ ઢીલા થઈ ગયા હોય, પછી એની મોજમાં આવે એમ જ કરે. તો બધા મંદ બુદ્ધિના બાળકો, યુવાનો, જે કંઈ માણસો હતા એ બધા અંદર અંદર રમતા હતા ઓરડામાં. અડુદાણ રમતા હતા. અડુદાણ એટલે અડવાનું એકબીજાને, જેને અડી જાય એને દાવ દેવાનો. તેમાં ડૉક્ટર બરાબર આવ્યા અને એને મંદ બુદ્ધિના ખબર નહીં કે આ ડૉક્ટર છે.
તે જે દાવ દેતો હતો ને એ ડૉક્ટરની પાછળ દોડ્યો. ડૉક્ટર ભાગ્યા કે આનું કંઈક ના મારશે. તે 5મા માળે હતી ને ધીરે ધીરે 1 માળ નીચે આવતો, પેલો પાછળ આવ્યો, વળી પાછો નીચે 1 માળ આવ્યો તો વળી પાછો આવ્યો, ઠેઠ બેઝમેન્ટમાં આવી ગયો નીચે. હવે ક્યાં જવું? તે પેલો પાછળ દોડ્યો. તો ડૉક્ટર રોડે ચડ્યા બોલો. ત્યાં રોડે ચડ્યો પાછળ. લ્યો તો બેનાને બીક ઘરી જાય ને મારી નાખશે. આનું મંદબુદ્ધિનું નક્કી નહીં. એને મગજમાં આવે એટલે ઉપાડીને દઈ દે, આગળ પાછળ કાંઈ જોવે નહીં કે આનું પરિણામ શું આવશે. એ જેને ખબર ન હોય એને મંદબુદ્ધિ કહેવાય. શું કહેવાય? ડૉક્ટર બાજુનું બીજું બિલ્ડિંગ જોઈ ગયા તો ન્યા ચડ્યા. તો આવડો ન્યા પાછળ ચડ્યો. 1 માળ ને 2 માળ ને 3 માળ ને 5 માળ ચડી ગયો ને છેલ્લે આવી અગાશી, ટેરેસ આવી ગયો. હવે ત્યાં ક્યાં જવું? તો પેલો પાછળ આવ્યો. આને ડૉક્ટરને થયું કે સારું આ ભારે કરી કે હારો મારી નાખશે આજ તો, કાં ધક્કો મારીને કાઢશે, નાખશે હેઠો અને કાં ગળું દબાવી દે, ગમે એમ કરશે. હારો આનું બચવું કેમ? તે પેલું ટેરેસનું બારણું હતું ને, બારણાની પાછળ ડૉક્ટર હંતાઈ ગયા. ત્યાં તો પેલો આવ્યો, આમ નજર કરે, ગોતતો તો બધા નજર કરી ગયા ક્યાં તો, અને ધીરે રહીને પેલા બારણાની પાછળ જોયું. ત્યાં ડૉક્ટરને પરસેવે રેપ જે હોંશ ફોસ બધું ઉડી ગયું. મરી ગયા કે આંખ બંધ થઈ ગઈ એની તો, કે આ મારી નાખશે હવે. આટલો વાહે દોડે રહેવા દે. આવડા પાસે જઈને આ મંદબુદ્ધિ માણસ પાસે જઈ અને પેલા ડૉક્ટરને માથે હાથ મૂકીને એમ કીધું કે આઉટ. તારી જાતનો કે તારે આઉટ કરવો તો ન્યાન કરીને ને ખાય. એટલે હવે તો મને એડવાય એમ કરીને ભાઈગો બોલો પેલો. આય કે દાવ દેવા કે કઈ હોય ખબર? એક તો થાંભલે ચડ્યો બોલો, ઇલેક્ટ્રિક થાંભલે ઠેઠ ઉપર ચડ્યો. બધા માણસો થઈ ગયા ભેગા 50-60 જણા. એલા ઉતર હેઠો, ખંભા ઉલાડે. ના ઉતરું તો ના જ ઉતરું. હવે એને સમજાવી ન કહેવો કે આ ચોટી જઈશ ને મરી જઈશ. એ કે ઉતરું નહીં કે આને મંદબુદ્ધિ કહેવાય. પોતાનું ધાર્યું જ કરે. બહુ કીધું ન હોય તો ત્યાં એના જેવો બીજો મંદબુદ્ધિ વાળો આવ્યો. હા, હરખે ભેગા થઈ જાય તો તાલ પાડી દેવો. હા, તો કે ભાઈ શું છે? એટલે ભાઈ કે કેમ ભેગા થયા બધા? કે તો કે આવડો થાંભલે ચડી ગયો છે કે આ ચોટી જાય હેઠો ઉતારવો છે. તો કે ઉભા રહો. તે ઉકેડા બાજુ ગયો આમ ત્યાં. તે એક પેલી દાઢી કરેલી બ્લેડ ગોતી આવ્યો બોલો. એટલી નાની બ્લેડ હોય ને, એક કટકો બ્લેડનો. હા બોલો. તો એને એ લાવીને કે આ ખબર એક બાજુ વૈયા જાવ, તો એક બાજુ વૈયા જાવ કે. તો બધા વૈયા ગયા ને શું કરશે? તો પેલા બ્લેડ છે ને એ થાંભલાના ડાડી કે ઉતરસ કે થાંભલો કાપી નાખું. તો પેલો ઠેકડો મારીને હેઠો. લ્યો, બ્લેડથી થાંભલો કપાય? પણ તોય પેલાના મગજમાં આવી ગયું. એમ ઘણી વાર આવું થાય. મંદ બુદ્ધિવાળાને કાંઈ ખબર ન પડે. હવે આ સુરતના એક નારાયણદાસ નામના મંદબુદ્ધિના વ્યક્તિ મંચ ઉપર પહોંચી ગયા ભગવાન પાસે. નીંદા હું છે ચમકી હરી જાગે. એ વખતે શ્રી હરિ ચમકીને ઊંઘમાં જ જાગી ગયા. એવડો એ પથારીમાં પડી ગયો. મહારાજ હુતા હતા, ભેગો કરી ગયો. ટાઈટ વતી છે શું ખબર? મંચમાં હોઈ ગયો ભગવાન ભેગો. તો મહારાજ તો ઝબકીને જાગી ગયા, ઊંઘમાંથી જાગ્યા. પ્રભુ તે ભક્ત સાથે બોલાચાલી કરવા લાગ્યા. એ કોણ છો? એ ક્યાંથી? હેઠો ઉતર. હવે હેઠો ઉતરે તો મંદબુદ્ધિ નો કહેવાય થોડો. હેઠો ઉતરે તો મંદબુદ્ધિ નો કહેવાય. મંદબુદ્ધિ નો હતો એટલે હેઠો ન ઉતરે. આવું છે. તે બોલાચાલી થઈ ગઈ મહારાજને. બોલો, આમ તો શ્રી હરિ સર્વજ્ઞ અને અંતર્યામી હતા, જાણતા હતા બધું, છતાં પણ મનુષ્ય લીલા કરવા માટે શું કર્યું? ચોર ચોર કહી કે પોકારે. મહારાજે બૂમ પાડવા લઈ ગયેલા બધા હુતા હતા ને, આડાવડા આમ તેમ બીજા સિપાહીઓ પેલા જે ચોકીદાર હતા એ એમને ઢળી ગયા હતા બધા. ત્યારબાદ મહારાજ ચોર ચોર કહીને પ્રભુ બૂમો પાડવા લાગ્યા. તેથી તરત ઘણા ભક્તો દોડીને ત્યાં આવ્યા. શ્રી હરિએ શરીર ઉપર પહેરેલા આભૂષણો તરફ જોતા કહ્યું, આ સુવર્ણમાં જ ભય છે. લ્યો, આ શું કરવા આવડો આવ્યો? મારી પથારીમાં ઠેઠ અહીં સુધી મંચ ઉપર બોગી ગયો. આ હોનું પહેર્યું હતું ને એટલે આ હોનામાં ભય છે. અને ખરેખર ભય ન્યા જ છે.
ખબર છે તમને? એક મહાત્મા હતા, કોઈ ભેટ આપી. શું? સોનાની ઈંટ. મહાત્મા પરોપકારી હોય, સદાવ્રત ચલાવે, પરોપકારના સમાજના કાર્ય કરે, તો ભેટ મળી. ત્યાં મહાત્માથી ઓહો સોનાની આવી મોટી ઈંટ એને જોડી નાખી. શિષ્યને કઈ ખબર નહીં, સમજ્યા? પણ પેલા મહાત્માનું મન ભગવાનમાંથી ક્યાં ચોટ્યું? સોનાની ઈંટમાં. તે જે રસ્તામાં હાલ્યા જાય અને હામો માણા મળે એને પૂછે, આગે કુછ ભય હે? મારે આ ઈંટ વહી જાય ને, ચોર લોકો નથી આવતા ને, કઈ ગામ સારું છે ને, માણા એરિયા બધું, આગે કુછ ભય હે? સમજ્યા? એટલે કે આગે કુછ ભય નહીં, ચલતે જાઓ મહાત્મા, ચિંતા મત કરો, આગે કુછ ભય નહીં હે. વળી થોડાક હાલે કોઈક હામું મળે એટલે તરત પૂછે, આગે કુછ ભય હે? આગે કુછ ભય હે? તો શિષ્યને થયું હારું, આ ઘડીએ ઘડીએ ગુરુ કોઈ દી નહીં ને આજ કેમ આટલું બધું પૂછે છે, આગે કુછ ભય હે? આગે કુછ ભય હે? એમાં બરાબર એક ઝાડ આવ્યું ને થોડુંક કંઈક ત્યાં નાસ્તા પાણી કર્યા, અને પછી ગુરુએ જોડી બાજુમાં જ મૂકી, આઘી પાછી જવા ન દે, કારણ કે એમાં સોનાની ઈંટ હતી. લ્યો, બાજુ મૂકીને ગુરુ થાક્યા હતા, હોઈ ગયા. ને શિષ્યને થયું કે મારું બેટું આ ગુરુની જોડીમાં કંઈક વજન લાગે છે, અને ક્યારના રસ્તામાં પૂછે છે આગે કુછ ભય હે? આગે કુછ ભય હે? તે જોડી ખોલીને જોઈ તો અંદર સોનાની ઈંટ. હા, અબ પતા ચલા. તે ધીરે રહીને ઈંટ લઈ અને બાજુમાં કૂવો તો એમાં નાખી દીધી, અને એક એના જેવડો પથ્થરો લઈને જોડી મૂકી દીધો. અને ગુરુ એમ થયું, ગુરુ તો જાગ્યા એટલે તરત જોડીના બે છેડા ભેગા કરીને ખંભે નાખીને હાલતા થયા. વજન લાગ્યું એટલે ઈંટ સલામત છે. અને ત્યાં કોક સામેથી માણા મળ્યો કે ભાઈ આગે કુછ ભય હે? ત્યારે શિષ્ય બોલ્યો, હું કીધું? गुरु महाराज भय तो कुएं में डाल दिया, अब कुछ भय नहीं है. मतलब जो भय था आगे नहीं, जोली में था. आम घोड़ी खोली जोए त्या तो दड़बो पत्थरो ईटो. આમ જોઈ રહ્યો શિષ્ય સામે. થોડીક વાર તો બે લાફા ચડાવી દેવાનું મન થયું, પણ પછી થયું કે સારું ભય તો હવે નીકળો. એમ મહારાજ કે આભૂષણ હરિ કે તન में કહે પ્રભુ ભય હે કાંચન में. હકીકતમાં ભય એમાં જ છે ને, અત્યારે ભય વધતો જ જાય છે. જો હે ભય કેટલે પહોંચ્યો? 1 ને 62 પહોંચ્યો. કેટલે? 65 વયો ગયો તો, પણ 3 કાલ ઉતરા. તમને તો સ્વામીને ક્યાંથી ખબર, પણ તમે કોઈ તમારામાંથી જ કહી જાય એમને. 65 માંથી પાછું 62 આવ્યું, પણ 62 ઓછું કહેવાય? 1 ને 62 70 હું હવે તો 2 ભોગવાનું. કેમ વધે છે ખબર નહીં, કંઈક ગમે તે ભવિષ્યમાં ભય છે. આ ભયની નિશાની જો, આ હોનાના ભાવ વધતા જાય છે, એ ભયની નિશાની છે. ચેતે તો ચેતે તો ચેતે. કેમ આટલા બધા? તમે જો તો ખરા, 1 વર્ષમાં ક્યાં પહોંચ્યા? આ ભય છે, ગમે ત્યારે ગમે તે થવાનું છે. લ્યો, કાંચન મેં ભય હે. લ્યો, કારણ કે એમાં કળયુગ છે. લ્યો, મહારાજ કે આ તો સુવર્ણમાં જ ભય છે. કનક કટક કરતે રહી નિકારે, આમ કહીને હાથમાંથી હોનાના કડાઓ કાઢી નાખ્યા, ઉર ઉપરથી હોનાના હાર ઉતારી, બીજા પણ જે સોનાના આભૂષણો હતા એ બધા ઉતાર નાખ્યા. સર્વે એને હાનિકારક ગણીને શ્રીહરિએ મંચ ઉપરથી દૂર ફેંકી દીધા. જાઓ, ભાઈ નથી જોતો, ફેંકી દીધા, ગાજ ગીરો સીધો. અને મહારાજ તમે જો એના જીવનમાં તમે આમ આમ ડોક્યુ કરો ને, તો ભગવાનને રાજા મહારાજાઓએ ભક્તોએ સોનાથી મઢી દેતા, ચાંદી દાગીનાઓથી, હીરા માણેકથી. તમે જો તો મહારાજને એટલા થાળના થાળ ભરી ભરીને રાણી સિક્કા લાવતા, થાળના થાળ ભરીને સોનાના દાગીનાઓ લાવતા. ભગવાન બધાએ પહેરતા, અને સભામાં કોઈ ગરીબ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, જરૂરિયાતમંદ હોય, કોઈ દેવાદાર હોય, ઋણી હોય, ભગવાન આપી દેતા, એને ઉતારીને આપી દેતા. જો તમે જો આટલી બધી સેંકડો હજારોની સંખ્યામાં પ્રસાદીની વસ્તુઓ છે. લાકડું છે, લોઢું છે, થાળીઓ તાંબુ પિત્તળ છે, અને પુસ્તકો છે, કપડાં છે,
ખોટી છે, બીજું છે, તે કેટલી વસ્તુઓ છે, પણ કે હોનાના દાગીના ને હોનાની ચાંદીનું ને એવું કંઈ તમને જોવા મળે છે? એ ક્યાં ગયું બધું? પહેર્યું તો ભગવાને બહુ જ, ઢગલા ને ઢગલા પહેર્યું. બહુ લોકોએ શણગાર્યા મહારાજને, બહુ ભેટ આપી. સુરત જાય, વડોદરા જાય, અમદાવાદ જાય, ભુજ જાય, જુનાગઢ જાય, ગરડે જાય, લોયા આવે તો ભગવાનના દાગીનાથી આમ ભગવાન આખા મઢી દેતા. એ બધું હોનું ગયું ક્યાં? એ બધું ભગવાને પરોપકારના કાર્યમાં વાપરી નાખ્યું. કોઈકને આપી દીધું, ગરીબને આપી દીધું, બ્રાહ્મણને આપી દીધું. હા, ભગવાન વિરક્ત હતા. કળિયુગમાં તો છે ને, સોનામાં કળિયુગનો વાસ છે. ભાગવતમાં પણ લખ્યું છે. કારણ કે જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજા દિગ્વિજય કરવા માટે નીકળ્યા ને એ વખતે બરાબર કળિયુગ સામેથી આવતો હતો, કાળો ડિબાંગ જેવો. ઉભો રહી ગયો, ક્યાં જવું છે? તમારા રાજમાં. કોણ છો તું? તો હું કળિયુગ છું. તને ખબર નથી હું પરીક્ષિત છું? મારા રાજમાં તારો પગ ન પડે, નીકળ બહાર. કળિયુગ કહે છે કે પણ મારો સમય આવી ગયો છે, આ દ્વાપર પૂરો થયો, અંત પૂરો થયો, હવે કળિયુગનો પ્રવેશ ભગવાનની આજ્ઞાથી મારો સમય છે, મારે રહેવું પડે. કે એ જ્યાં રહેવું ને રહે, જા, જગત આખું ખુલ્લું છે, મારા રાજમાં નહીં. હવે એનું રાજ તો ચક્રવર્તી રાજ હતું. ત્યારે કઈ થોડું ઈરાન, ઈરાક ને પાકિસ્તાન ને બાંગ્લાદેશ જુદું હતું, બધું એક જ હતું. પેલો કે પણ હું ક્યાં રહું? મહારાજ કૃપા કરો, દયા કરો. હાથ જોડી ગયો, પગમાં પડી ગયો. રાજાને દયા આવી તો મને અમુક અમુક જગ્યા ઉપર વાસ આપો. કે ક્યાં? બોલ. હોનામાં માગ્યો. બોલો હવે શું કરશો? લ્યો, અત્યારે હોનામાં પડાપડી બોલ્યા લગ્નની સિઝનમાં. હોના વગર હાલતું જ નથી. લ્યો, અને વાસ ક્યાં લીધો? સુવર્ણમાં હું રહીશ, સ્ત્રીમાં હું રહીશ, જુગારમાં હું રહીશ. હવે 4 કે 5 સ્થાન માંગ્યા. 5માં હું રહીશ. બસ મને એટલી જગ્યા આપો. રાજા પરીક્ષિત કાંઈ વાંધો નહીં, મારા રાજમાં આધ્યાત્મિકતા એવી છે કે કોઈ ડગશે નહીં, તમે તમારે જાઓ. અને ખરેખર એવું બન્યું, એક દાડો એના ઉપર જ ગુજરી, એના ઉપર જ ગુજરી. હો, પાછી એને શું કર્યું? એક જરાસંઘને મારીને ભીમ જ્યારે એનો મુગટ લઈ આવ્યો તો હોનાનો પટારામ પડ્યો હતો, એમના પાંડવો તો વયા ગયા હાડ ગાળવા માટે. પરીક્ષિત એનો પૌત્ર હતો. પરીક્ષિત કોણ હતો? અભિમન્યુનો દીકરો હતો ને, અર્જુનનો, પાંડવોનો પુત્ર, પૌત્ર હતો. એટલે એના દાદા તો બધું મૂકીને વયા ગયા બધાય. હવે આ રાજ તો પરીક્ષિત કરતો હતો. તો એક દિવસ મૃગયા કરવા માટે નીકળો, પણ એને પટારો ખોલ્યો ને તો એમાંથી મુગટ હોનાનો નીકળો. એ પાછો કોનો? જરાસંઘનો, પાપીનો. હવે એક તો હોનું, એમાંય પાપીનું. હવે બાકી રે કાંઈ? ભોગા કાઢ નાખે ને. એ મુગટ હોનાનો માથે પહેરી અને જ્યાં નીકળો મૃગયા કરવા, અને કળિયુગે વાસ કર્યો. ફરતો 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 દૂર નીકળી ગયો, તરસ લાગી અને એક ઋષિના આશ્રમમાં, શમક નામના ઋષિના આશ્રમમાં ગયો. તે ઋષિ મહારાજ તો ધ્યાન ધરીને બેઠા હતા, ભગવાનના મસ્ત થઈ ગયા હતા સમાધિમાં. આને ચડ્યો ક્રોધ કે હું રાજા ચક્રવર્તી પરીક્ષિત, અને મારા રાજમાં આવા સાધુ બાવા આમ ઢોંગ પાખંડ કરે. તે મરી ગયેલો હરપ પડ્યો હતો ને આમ બાણથી, આમ પેલા તીરથી ઉપાડીને ઘા કર્યો સીધો. તે ઋષિના ગળામાં જઈને પડ્યો. મને પાણીનો પૂછતો નથી, મને ખાવાનું પૂછતો નથી, મારું સ્વાગત કરતો નથી. આવા નવા કેટલા એમ કરીને ક્રોધ કરીને સરપ નાખીને વયા ગયા રાજમાં. અને આ બાજુ એનો છોકરો કંઈક જળ ભરવા ગયો હોય છે, સમિત લેવા ગયો હોય છે, ઋષિકુમાર. એ આવ્યો, આવીને જોયું તો પોતાના બાપના જ ગળામાં મરેલો હરપ. હદ તમારી ભલી થાય ને. અને આસમાને પોઈગો ક્રોધ, મારા બાપનું અપમાન કરનાર કોણ છે? આંખ બંધ કરીને જોયું તો એ એવો ઋષિ જેવો જ હોય ને, જેવો તેવો હોય. ધ્યાનમાં એને જોયું તો ઓહો, પરીક્ષિત આવો મોટો રાજા, ધર્માત્મા રાજા, અને આવી રીતનું મારે આવું કરે એને એનું ફળ મળવું જ પડે. જેને મારા બાપના ગળામાં હાપ નાખ્યો એનો હાથ દીમાં મોત થાય. આવો હા સાપ આપી દીધો. ત્યાં તો ઋષિ જાગી ગયા. એટલે આ શું થયું? તો કે આ હારપ કે કોણે નાખ્યો આ ખબર નથી કાંઈ, જેને નાખ્યો એના હાથ દીમાં મોત થાય. અરે હોય કાંઈ, કોણ છે?
કે આને ઋષિએ જોયું તો પરીક્ષિત, અરે આ તો રાજા કહેવાય, હાથ દીમાં તે સાપ દી દીધો અને આ બધું આ કેમ થાય, આ તો બધું અનર્થ થઈ જાય, આ ખોટું કર્યું બેટા, તે આમ ન દેવાય, આપણે સાધુ છીએ, જાઓ જલ્દી ફટાફટ, તમારો શાપ તો મિથ્યા નહીં થાય, પણ એને કંઈક ઉપાય તો હાથ દીમાં કરવો એ કરી લે, આપણે જાણ તો કરવી પડે ને. અને ઋષિ દોડ્યા ને રાજમાં ગયા ને પરીક્ષિતને મળ્યા ને કીધું ભાઈ આવી રીતનું થઈ ગયું, મેં તને શાપ આપી દીધો, હાથ દીમાં તારું મોત થાય, પણ આ તો મારા પિતાની આજ્ઞા હતી અને તારું હાથ દીમાં મોત સુધરી જાય, એટલા માટે અહીંયા તને કહેવા આવ્યો છું કે તારું હાથ દી છે, હવે જે કરવું એ કરી લે. લ્યો આ હોનાનો પ્રતાપ લ્યો, હવે જેટલું ભેગું કરવું એ કરી લ્યો. હા આમાં છે મોત છે, બીજું કઈ, હોનામાં મોત છે અને અત્યારે થાય જ છે. આ યુદ્ધો શાના થાય છે? એના કારણે થાય છે. આ ઘર ઘરમાં રોજનો કંકાસ, મંદિરે જાય તો કંકાસ લઈને આવે, શું ખબર, વડતાલ જાય લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન કરે, આ ભાઈને નારાયણમાં પ્રીત હોય ને પણ પેલા બેનને તો લક્ષ્મીમાં જ હોય. લક્ષ્મી માતા એ સરસ મજાનો આવો જાડો હાર પહેર્યો હોનાનો, એ તરત એને ઠો મારીને કહે, જો લક્ષ્મીજીના ગળામાં, જો ગળામાં, આ કે નક્કી હવે ઘેરે જઈશ ને એટલે મોટો ખર્ચ થવાનો છે. મંદિરમાંથી આવું લઈ આવે, બોલો શું કરો તમે? હવે એ બજારમાં નીકળ્યા હોય ને ક્યાંક માર્કેટમાં ગયા હોય ને સોના શું કે જ્વેલર્સમાં ગયા હોય તો કઈ બાકી રાખે? પણ નથી હમણાં વ્યવસ્થા, એ થઈ જાય બધું, થોડા ઉછીના પૂછીના ભેગા કરો, પણ જો હે એમાં હાલે. હમણાં કોકના લગ્નમાં જવું છે, હાવ ગળું એમને હોય, પણ બગસરાના છે ને આપણી પાસે, પણ એને કોણ મનાવે? કારણ કે એમાંય કળિયુગનો વાસ, આ બે કળિયુગ ભેગા થયા, એક તો હોનામાં કળિયુગ અને બીજો આવું વેન કરે ન્યાય કળિયુગ હોય તો જ થાય ને, નહીતર તો ન કે ના કાંઈ હાલશે, એ વાંધો નહીં હમણાં કાંઈ કરવું નથી, એમ ન કે. કળિયુગ આટો લઈ ગયો હોય પછી શું કરો તમે? વિચાર કરો. આમ છે, મહારાજે કર્યો ઘા, હોનું જોઈએ જ નહીં આપણે, જવા દો. એક વસ્ત્ર અંગે ધરી દિયે ઓર સબ ડારી, સબ નિજ જન પર સો સમે રીસ કરી ગિરધારી. ફક્ત એક અધો વસ્ત્ર, એક ખાલી ધોતી જ પહેરી, બોલો, શરીર ઉપર રાખી, બીજું બધું ફેંકી દીધું. પટકોય ફેંકી દીધો, કંદોરોય ફેંકી દીધો, કડાઈ ફેંકી દીધા, ઉપરનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર હતું જે કંઈ જામો એ ફેંકી દીધો, એક ધોતી પહેરી ખાલી. આ રીતે સમયે પોતાના સર્વે ભક્તો પર શ્રી હરિએ રીસ કરી, ક્રોધ કર્યો, મોઢું બગાડ્યું, જાઓ મારે હવે કોઈની જરૂર નથી. એ સમયે પ્રભુ પાસે કોઈ પણ સંત ભક્ત જઈ શક્યા નહીં, કેમ કે પ્રભુની આવી રોષયુક્ત છબી અવલોકીને સૌના ઉરમાં ભય ઉપજ્યો હતો. કોઈ દી ક્રોધ ન કરે. હવે આ તો ફૂફાડા મીંડા મારવા, અને ફૂફાડા મારે એટલે પછી કોઈ પાસે ન જઈ શકે, કે આ તો ભાઈ અડિયો દડિયો આવશે આપણી માથે, માટે જવાય નહીં. અને ભગવાન ક્રોધ કરે એટલે તો કાળ પણ કંપી જાય, હો, થરથર ધ્રુજે. કાળનું ત્યાં કંઈ હાલે નહીં. ભગવાન ક્રોધ કરે એટલે સમજવાનું દિક્પાળ મંડે ડોલવા, બ્રહ્માંડોનો નાશ હમણાં થઈ જવાનો. ભગવાનનો ક્રોધ કેવો હોય? કોઈ હરિભગત કે સંત મહારાજ પાસે ફરકી નહીં, જાય જ નહીં. અને એ વખતે રામદાસ ભાયજુ કહાવે, સખા ભાવ જાસો હરી લાવે, મંદ મંદ ચલી પ્રભુ પે જાઈ, બોત કરી વિનતી સિર નાઈ. છેવટે જેમાં શ્રીહરિ સખા ભાવ રાખતા અને જેને ભાઈ કહેતા એવા રામદાસ સ્વામી ધીરે ધીરે ચાલીને પ્રભુ પાસે ગયા. રામદાસ સ્વામી મોટા હતા, મહારાજ કરતા ઉંમરમાં, દીક્ષામાં રામાનંદ સ્વામીના પ્રથમ શિષ્ય હતા. રામદાસ સ્વામી ક્યારેક મહારાજ પણ એમના પ્રત્યે ભાવ રાખતા, ભાઈ કહેતા, એટલે એની આમાન્ય મર્યાદા રાખતા. કંઈ પણ હોય તો સ્વામીને પૂછીને મહારાજ કરતા, લ્યો, અને બહુ હાચવતા એને. એટલે બધાને થયું કે રામદાસ સ્વામી તમે જાઓ ને તો વળી કંઈક આમાં સુધારો આવે. સ્વામી કે વાંધો નહીં. ધીરે ધીરે ચાલતા મહારાજ પાસે ગયા
અને પછી તો મસ્તક નમાવીને ઘણી વિનંતી કરીને કીધું, મહારાજ આ બધું હું હવે આયલા કરે એ બધું તો હવે બીજો મંદબુદ્ધિવાળો માણસ આવી ગયો, બેઠો તમારી પાસે હું તો થોડી વાર તો અને કલ્યાણીનું થયું, તમારો સ્પર્શ થયો, તમારા દર્શન થયા. હા અને મહારાજ નહીં 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 કે કોઈ મારું ધ્યાન રાખતા નથી, કોઈ મારી કોઈને પડી નથી, મારે હવે કોઈ જોતું જ નથી કાંઈ. આ તો ચોર આવ્યા કે આ ચોર હતો. ચોર નથી મહારાજ, એ હરિભગત છે, થોડું ચહકી ગયું છે. હવે થોડોક બધાની બુદ્ધિ સરખી ન હોય ને, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. અહો પ્રભુ હવે આપ શરીર ઉપર વસ્ત્ર ધારણ કરી લ્યો, આ બધા આમ ફેંકી દીધે હાલ છે. આ લાખો માણસો તમારા દર્શન માટે જો ઉમટી પડે છે, ક્યાંથી ક્યાંથી છેટે છેટેથી બધા આવે છે. આ તમે ઉત્સવ કર્યો ત્યાં અહીં સુધી આવ્યા, અને કોને લઈને આવ્યા? એ બધા તમારે લઈને આવ્યા, તમારા માટે આવ્યા છે. માટે આમ ઉઘાડું ન રહેવાય, ભૂંડા લાગીએ. કપડાં પહેરો, હાલો ધારણ કરો, અને અમારા ઉપર કાંઈક કરુણા કરો, દયા કરો. ત્યારે બહુ નામી શ્રી હરિ હસીને બોલ્યા, હવે અમારા ઉરમાંથી રીસ વિરામ પામી ગઈ છે. ક્રોધે ભરાડા હતા, ખીજાઈ ગયા હતા, બધાને વડકા ભરતા હતા. પણ સ્વામીએ કીધું, પણ થોડીક આંખ તો સ્વામીએ લાલ કરી છે હો. એક કથા એવી પણ આવે છે, રામદાસ સ્વામીએ કીધું. તો હવે આ બધું શું નાટક ચાલુ કર્યું છે? આ ડ્રામાનું શું છે? આ બધું ડ્રામા એમ કીધું સ્વામીએ. કેવું ડ્રામા? તો આ બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા, દાગીના ફેંકી દીધા, કોઈને અરે બોલવું નહીં, બેસવું નહીં, આવું મોઢું ફેરવીને આમનામ રહેવું. તે બધું આ શું છે? તો કે બસ હવે અમારી કોઈને જરૂર નથી, ને અમારે અહીં કંઈ રહેવું નથી, અમારે કોઈની જરૂર નથી, તમારે કોઈની અમારી જરૂર નથી. ત્યારે જ આવું રાતે બધું થાય ને, નહીં તો થાય કેમ? હવે થઈ ગયું થઈ ગયું, મૂકવાનું પડતું, રાત ગઈને વાત ગઈ. સ્વામી કે મહારાજ કે એમ રાત ગઈને વાત ગઈ ન હાલે, અમારે રહેવું જ નથી, અમારે જંગલમાં જવું છે, અમે એકલા રહીશું, બસ કાંઈ ચિંતા જ નહીં. આ હોનું પહેર્યું તારે તકલીફ થઈ ને, અમે મંચ ઉપર ચડ્યા ત્યારે તકલીફ થઈ ને, એટલા બધા માણા ભેગા કર્યા ત્યારે તકલીફ થઈ ને. હવે અમારે માણા ભેગા કરવા નથી, અમારે કોઈની જરૂર નથી. હવે તમે કાં ગંગા કાંઠે ને કાં ગોદાવરી કાંઠે વયા જઈશું, જંગલમાં જઈને ભજન કરશું ને જિંદગી પૂરી કરશું. અમારે કાંઈ અહીંયા રહેવું નથી. રિહાઈ ગયા લ્યો. ધીરે ધીરે તો હાથ જોડ્યા, પ્રભુ હવે બહુ થાય છે હો, ઓવર જાય છે આ બધું. સ્વામી કે હવે રહેવા દો. ત્યારે કે નહીં, હવે અમે નક્કી જ કરી નાખ્યું છે. એમ? તો કે હા. તે પેલા રામાનંદ સ્વામી ગાદીએ બેહાડ્યા ત્યારે જ કાંઈ ઓવર નહોતું થયું. ત્યારે તો હસતા હસતા બેસી ગયા, બધી જવાબદારી લઈ લીધી. ત્યારે કેવું હતું ને કે ભાઈ અમારું તો ગમે ત્યારે ફટકે, અને ગમે ત્યારે અટકે, અને ગમે ત્યારે વટકે. હા એનું કઈ નક્કી નહીં, અમે તો ગમે ત્યારે ફટકે ને વટકે ને નટકે. હા આ તો નટકે, આ તમારે લટકે, કાંઈ હાલવાનું નથી. એ વખતે બધું આ બધું આટલા બધા હજારો લાખો માણસો, સંતો, ભક્તો, બહેનો, ભાઈઓ બધાય, અને તમે જાઓ તો આ પછી આનું શું થાય? પથારી ફરી જાય ને આ બધી મહેનતની. માટે એમ કાંઈ તમને અમે જવા નહીં દઈએ. અરે અમને કોણ રોકશે? અમે રોકશું. કેવી રીતના રોકશો? હમણાં જોવો તમારે ફટાફટ. હા તમે હું તમારા મનમાં સમજો છો? સ્વામી હો આમાં કાઢી. હા તમને એમ કે અમે ભગવાન થઈ ગયા એટલે ગમે એમ કરી શકશું? કોઈ કૃષ્ણ ગમે એમ નથી કરી શક્યા, રામે ગમે એમ નથી કરી શક્યા. તમે હેના કરી શકશો ગમે એમ? તમે તો ભક્તાધીન છો, ભક્ત વત્સલ છો. તમને ડિગ્રીઓ અમે જ આપી છે ભેગા થઈને. હા માટે આ બધું નાટક મૂકો અને ફટાફટ કપડાં ઉઠાવો. અહીં કોઈ સેવક આવશે નહીં આજે તમને પહેરાવાન શણગારવાન, કોઈ નહીં આવે. હાલો તે મહારાજને કોણ જાણે એમ સ્વામી સામે જોતા જ રહી ગયા, કઈ બોલવાનું બધું બંધ. મહારાજ કે તમારે નહીં બોલવાનું, હવે હું બોલીશ. હાલો લઈ લ્યો તા જામો. તે જામો ઉપાડી લીધો, મંડો પહેરવા, પીડા પહેરવા. હાલો બધું હાર બાર બધું જાતે મંડો ગોઠવવા. કેળનો કંદોરો આજ કોઈ નહીં બાંધીએ, જાતે બંધો, જાતે મીઠા બાંધવા. જાંજરી પહેરી લીધા ને કડાઈ પહેરી લીધા, પાઘઈ મૂકી દીધી ને પટકોઈ લઈ લીધો, અને હાથમાં ફૂલડું લઈને કે હાલો નીકળો બહાર. બહાર નીકળ્યા, મંચ ઉપર બેહો. બેઠા, થોડુંક આમ હસો. બોલો આમ કરાયું, આમ ગાલમાં આમ કરાયું, હસો થોડા. આ કઈ બધે આમ મોઢું ચડાવીને બેહવા માટે મંચ નથી કર્યો.
હસતા થઈ ગયા અને ખાધું પીધું રાજ કર્યું. મહારાજ કે હવે અમારી બધી ઉદાસી રીસ બધું વિરામ પામી ગયું છે મહારાજ. ત્યારે બધાને આનંદ 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 થઈ ગયો. હવે યજ્ઞની નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણાહુતિ કરે છે. પછી ભાઈ રામદાસ સ્વામી કહ્યું, હરી હવે આપ બધા બ્રાહ્મણોને જમાડો અને પાક કરવાના કામે લગાડો, કેમ કે લાખો માણસો માટેની રસોઈ આ રીતે તો ક્યારેય તૈયાર થઈ રહે. જો તો ખરા. મહારાજ કે સ્વામી કીધું કે હવે આ બધું અધૂરું છે એ પૂરું કરો. આમ જંગલમાં વયા ગયા હતા બધા ભૂખા ઘેરે જાત, અને આ બધું આ માંડવા નાખ્યા ને બધું એડે જાત. મહારાજ ક્યારે આ બધી તૈયાર થઈ રહે. પછી સંતોના સ્વામી એવા શ્રી હરિએ ભૂદેવના ઉતારે જઈ પોતાના હાથથી બ્રાહ્મણોને હાથ ઝાલી ઝાલીને જમાડ્યા. હો નો જમો ને તો તમને મારા હમ છે. અમુક બગાડવા આવ્યા હતા, એની બધી વ્યવસ્થા મહારાજે ખરીદ નાખી હતી પહેલેથી. પછી બધા એને હાથ ઝાલી ઝાલીને જગાડ્યા અને પછી અનેક બ્રાહ્મણો પાક બનાવવા લાગ્યા. એ માટે તેઓ જે વસ્તુ માગે તે સંતો દેવા લાગ્યા. પછી ભોજનનો સમય થયો જાણીને બ્રાહ્મણો પંક્તિ કરીને બેઠા. તેમાં અનેક વિપ્રો લાડુ આદિક વાનગીઓ લાવીને પીરસવા લાગ્યા. એ સમયે એટલા બધા બ્રાહ્મણો કે જેમની સંખ્યા ગણી શકાય નહીં, લાખોની સંખ્યામાં. વિચારો, બ્રાહ્મણોને જમાડવા એટલે બહુ અઘરું કામ. એ વખતનું પાછું શું કહેવાય કે બધાયનું માપય જુદું જુદું. કંઈ 500 ગ્રામે 400 ગ્રામે થઈ નહોતું રહેતું. એક ભૂદેવ 18 લાડવા ખાઈ જાય, 20 લાડવા ખાઈ જાય. એ કેટલા લાડવા કરવા પડે? એમ કઈ થાય ડોલ ભરીને લાડવા ખાઈ જાય. બોલો, ત્યાં જેતપુરમાં મહારાજે કર્યું ને ત્યારે ડોલ ભરીને લાડવા. અને મહારાજ આમ જો પીરશે ને આમ પંક્તિમાં લાડવા, તે બ્રાહ્મણો એવો આજ તો છે ને ડાળે નહીં, શાકે નહીં, સંભારો નહીં, કાંઈ નહીં, નકરા લાડવા. મહારાજનો એવો નિયમ, 1 લાડુ ખાય તો એને 1 રૂપિયો દક્ષિણા, 2 ખાય તો 2 રૂપિયા, 5 ખાય તો 5, 10 ખાય તો 10. તે ઘણા તો દક્ષિણાની લાલચે મીંડા લાડવા ઉપાડવા, ડોલ ભરીને લાડવા. તે બાજુમાં પાછું તારું પેટ ફાટી જાય, હવે રહેવા દે કે. તે કે ના એ ફાટી જાય તો ફાટી જાય, મરી જાય તો ઢળી જાય, એ નહીં, પૂરું થઈ જાય, બાકી ખાઈ લેવું છે જ. અને પાછો ત્રીજો, હા એ વાત સાચી હો. જમતા જમતા જાય જેના પ્રાણ, એના કુળમાં થાય વખાણ. કે આ કેમ મર્યો? જમતા જમતા જેના પ્રાણ જાય ને એના કુળમાં વખાણ થાય. લ્યો આવું એકબીજાને સંભળાવતા 2 લાડવા આમ વાત કરતા ઉપાડી જાય. બોલો. હા, ઘણાને દાંત નહીં ને તો ચોળીને આમાં ભૂકો કરીને ભભડાવે, સીધું ઉતાર દે. લાડવા ખાવા એટલે ખાવા. યુદ્ધે કરીને મરવું નથી, લાડવા ખાઈને મરવું. આમ તો યુદ્ધે આપણને કોઈ લઈ ન જાય. બ્રાહ્મણને કોણ લઈ જાય યુદ્ધ કરવા? એ તો ટીન કરતા પાછા આવે ઘેરે. પણ આમાં કોઈ પાછા વાળે? આવું આશ્ચર્યજનક અતિ અદ્ભુત ચરિત્ર ભગવાને કર્યું. અને બધાને જમાડ્યા જોઈને સૌને ઉરમાં અપાર આશ્ચર્ય ઉપજતું હતું. આ બધું જોઈને અમુક અજ્ઞાનીઓ એમની મતિ અનુસાર એવું વિચારતા કે આટલું બધું ઘી ને ગોળ કેવી રીતે આવે છે? અજ્ઞાનીને આવું થાય હો, જ્ઞાની ન થાય. હા, ગુરુજી આવડો મોટો મંદિર કરે, આ બધું કેમ થાય છે? ક્યાંથી લાવતા છે? તમારા ઘરમાં ચોરીને લાવતા છે, બીજું શું? એ કે આટલા બધા 150 કરોડ 200 કરોડનું મંદિર કરે છે, આ ક્યાંથી લાવતા છે? આ હોણ લાવતા, ક્યાંથી શું કરતા છે? કંઈક મંતર જંતર કરતા છે, કંઈક કિમિયાઓ આવડતા છે, કંઈક જાદુ વિદ્યા કરતા છે. આ મોહન મંત્ર છે એની પાસે શું હોય છે? મેલી વિદ્યા છે. આમ લોકો આજ્ઞાની બાકી તો જ્ઞાની હું કે સાહેબ સરેખા सेठिया न वसे नगर की माय, उनको धन की कमी क्या कहूं, जाकी हुंडी चले नवखंड माय. पुरुषोत्तम नारायण बैठा हो ત્યાં કઈ લક્ષ્મી થનગનાટ કરતી હોય. એ ગમે ને કામ અધૂરું રહેવા ન દે. તમારો ઈશક સાચો હોવો જોઈએ, તમારો હેતુ સાચો હોવો જોઈએ, હા, તમારું કાર્ય સત્કાર્ય હોવું જોઈએ. ભગવાન ન મૂકે, થવા જ દો. પણ અજ્ઞાની લોકો શું વિચાર કરે? અરે 250 વીઘામાં પાયથરું છે, તે બધા આવશે?
કાંઈ અજ્ઞાની એનાથી અરે બહુ રૂપિયાનો બગાડ કર્યો લે, પાછું ઈવડો 3 ટાઈમ થાળી ઉપર બેસી જાય ટાઈમે. એ એમ ન કે આ મેં બગાડ કર્યો, એમ ન કે સ્વામીએ બહુ રૂપિયાનો બગાડ કર્યો. તમે તો લગ્નમાં એમ કે ને એ ભાઈ જેને ઘેરે લગ્ન હોય અને બહુ સારું પ્રસંગ કર્યો હોય, પછી એમને પૂછો ને કે ભાઈ કેટલો ખર્ચો, તારે કે 50 લાખ બગાડ્યા. શું કે કેટલા બગાડ્યા? બગાડ્યા એમ કે, બોલો આટલો ખર્ચો થયો એમ ન કે, શું કે કેટલા બગાડ્યા? બગાડ્યા કે સુધાર્યા? પણ બગાડ્યા એમ જ, કાઠિયાવાડમાંથી એમ જ કે, શું કે બગાડ્યા. અજ્ઞાનતા છે. ભગવાનનું કાર્ય તો ભગવાન કરે, બાકી અજ્ઞાની માણસો નારા આટલું બધું ઘી ક્યાંથી આવતું હોય છે? આ ગોળ બધો કેવી રીતનો આવતો હોય છે? કોની વખારમાંથી આ બધું કોણ આપી જતું હોય છે? એને એમ ખબર નથી કે આ ભુજાળો બેઠો હે, આ સમર્થ ધણીને કંઈ લાવવું પડે. એ 2 જણાની રસોઈ 2 લાખને જમાડી દે. ગઢાડીના આંબા શેઠને ઘેરે ગયા હતા મહારાજ, અને એ આમ જો સંતો તો 8-10 જ હતા અને એના ઘરના 8-10 જણા, અને મહારાજ તો 1000 હરિભક્તો લઈને ગયા, આખું મોટું સૈન્ય લઈને. પેલાના હાથમાંથી ફૂલનો હારી પડી ગયો ને બધું થઈ ગયું. મારે કાંઈ રસોઈ દેવી નથી, અમારા 10 જણનું અલગ કાઢી નાખો, પછી તમારે કૂટી લ્યો જેને જમાડવું એટલું. રસોઈ જુદી કાઢી નાખી, બોલો લાડવા ને ઘણી ને રોટલી ને શાક દાળ ભાત બધું. અને મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજ સામું જોયું, મહારાજ હવે માંડ કંઠી પહેરાવી, થોડા આંબામાં ફૂણગા ફૂટ્યા હતા, એ હુકાઈ જાય મને લાગે. કે સ્વામી મહારાજ કે ચિંતા ન કરો સ્વામી, જુઓ તમે લાવો લાડવા. અને લાડવાની થાળો લાવ્યા, અને એ 8-10 જણાના લાડવા હતા, જાજાત કંઈ હતા નહીં. મહારાજે પોતાનો ખેસ ઢાંકી દીધો અને પછી અંદર હાથ નાખીને મીંડા પીરસવા. 1000 માણાને 5 વખત પીરસ્યું તોય લાડવા. છેલ્લે આંબા શેઠને કીધું કે આમાં એકેય લાડવો ઓછો થયો હોય તો કયો. લ્યો ખૂટે ખૂટે ન્યા અન્નપૂર્ણા ભંડાર ખૂટે કોઈ દી? આવા ભગવાનને જાણ્યા હોય તે દિવસે અજ્ઞાન ન રહેવો. આ તો આ બેઠો ઈ કરે છે, બાકી કોઈથી થાય નહીં. પણ લોકો વાતો કેવી કરે. ત્યારે કોઈ કહેતા કે સ્વામિનારાયણે તો ભૂત વશ કર્યો, લે આવ્યું પાછું, એટલે આ બધું થાય છે. તો કોઈ કહેતા કે તેમને તો દેવો આધીન છે. અમુક અજ્ઞાની લોકો એવું પણ કહેતા કે સહજાનંદ સ્વામી પાસે જડીબુટી છે કાંઈક, એમાંથી બધું પ્રગટ કરે. ઘી ને ખાંડ ને ગોળ ને લોટ ને ભાત ને દાળ ને આ બધું એમાંથી જડીબુટીમાંથી કાઢે. જડીબુટીમાં હાલો ને મારે કાઢવું છે. અહીંયા આપણે શિખરબંધ મંદિર કરવું છે. ભાઈ છે તમારી પાસે કોઈ પાસે જડીબુટી? દાદા છે? હોય તો લાવો. હિમાલયમાં ક્યાંક મળતી હોય તો લઈ આવીએ. હે તો આ બધું એવાથી થતું હોય તો આ બોર્ડરે આટલા બધા ખર્ચા ન કરે, કોઈ જડીબુટી લઈ આવે. હે તો એટલે આ બધું અજ્ઞાનતા છે. શું છે? એટલે ત્યાં ઘી ને ગોળ ખૂટતા નથી કે. પછી ત્યારે બ્રાહ્મણો ભોજન કરીને ઊભા થયા ત્યારે તેઓને મુખથી શ્રીહરિનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. જે વિરોધ કરવા આવ્યા હતા ને એ જય જયકાર કરવા લાગ્યા. પછી બીજે દિવસે પ્રભુએ સભા બોલાવી, પંડિત બ્રાહ્મણોની પરીક્ષા કરી, સૌને યથાયોગ્ય દાન દક્ષિણા આપ્યા અને એમની વિદ્વત્તા અનુસાર તેમનો સત્કાર કર્યો. દક્ષિણા પામીને બધા બ્રાહ્મણો બહુ આનંદ પામ્યા. પછી સૌ પોતપોતાને ઘેર સીધા આવ્યા. લો બ્રાહ્મણો ગુણગાન ગાતા ગાતા આવ્યા હતા બગાડવા, અને પછી ગુણ ગાતા ગાતા ગયા. ત્યારબાદ સંતોએ મહારાજને કહ્યું, હે મહારાજ સાંભળો, આપણું આ યજ્ઞ કાર્ય નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની.